apabila kamu minum, maka hendaklah kamu duduk, kamu akan berjaya. Bisunnati safwati ahli al-Hijazi, mengikut, betul, memang tak ada terjemah, saya terjemah secara ni memang tak ada terjemah. Idza rumta tashrab faq'ud tafuz, apabila kamu ingin minum, maka hendaklah kamu duduk, tafuz, kamu akan berjaya. Khairu ma uhibbu tahiyatul Islam wa tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa ila jami'il muslimin wal muslimat syai'un lillahi lamul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما. نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين والمسلمين في فلسطين. اللهم انصرهم على أعدائهم اليهود الملعونين. اللهم عليك باليهود والنصارى. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدل شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Siapa yang ada kitab ni, kita baca salawat dahulu. Mudah-mudahan majlis kita barakah. Muka surat 184. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa anzilhu al-maq'ad al-muqarrab 'indaka yawm al-qiyamah. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على سيدنا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا رب روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. Alhamdulillah. Nanti setiap kali mengaji bawa kitab ni ataupun bawa kitab yang pink tu, kita akan baca salawat sebelum mengaji untuk menambah keberkatan. Baik, kita ada ke berapa? Saya bawa buku lama hari ni sebab buku baru tengah kemas-kemas saya tu tak ingat kat mana letak. InsyaAllah mudah-mudahan sama, kalau tak pun ada pertama. Yang ke berapa? Jangan muka suratnya yang ke berapa? Nombor makan minum yang nombor berapa? 6. Kita tengok dulu sama tak adab yang ke-6 ya. Oh, ini adab yang ke, sebab buku saya ni buku lambat sikit, buku baru dan kejap ya, kalau tak saya kena pinjam. Saya tengok dulu kalau dia sama kita ni. Bismillahirrahmanirrahim. Makan minum. Minum dalam keadaan tutup. Makan minum. Minum dalam keadaan tutup. Yang kelima. Oh, ni yang ke-12 dah ni. Nombor berapa tu? Nombor 6 ya? Bukan, maksud saya atasnya tu. Nombor berapa adabnya tu? Nombor 12 kan? 12 betul. Nombor berapa? 6. Bismillahirrahmanirrahim. Mendahulukan. Betul? Di antara adab-adab. Begini, saya pinjamlah dulu kitab sebab dia tak sama ni. Di antara adab-adab. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf Kak Jai, tidak ada kongsi. Muka surat 158. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana? Imam Ibn Hajar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Ibn Hajar menjelaskan dalam mutiara syairnya, "Idza rumta tashrabu faq'ud tafuz." Ada terjemah tak ni? Tidak. Apabila kamu minum,
maka hendaklah kamu duduk, kamu akan berjaya. Bisunnati safwati ahli al-Hijazi, mengikut, betul, memang tak ada terjemah, saya terjemah secara ni. Memang tak ada terjemah. Idza rumta tashrab faq'ud tafuz. Apabila kamu ingin minum, maka hendaklah kamu duduk, tafuz, kamu akan berjaya. Sebab ia mengelakkan dari sakit perut. Sebab bila kita duduk, keadaan perut tu tenang. Dan kita pun nampak sebagai beradab. Bisunnati safwati ahli al-Hijaz, mengikut sunnah ahli al-Hijaz yang paling baik. Siapa? Rasulullah SAW. Maksud minum tu kalau duduk ikut sunnah Nabi. Waqad sahhahu syurbahu qa'iman, tapi ada juga Nabi minum ketika berdiri. Walakinnahu li bayanil jawaz, tapi itu adalah untuk menunjukkan boleh kalau minum berdiri. Baginda selalu minum duduk, tapi pernah baginda minum air zam-zam dalam keadaan berdiri. Nak tunjuknya boleh kalau minum berdiri, tapi lebih elok duduk. Sama juga baginda pernah buang air dalam keadaan berdiri, walau kita disuruh duduk. Kenapa tu? Nak tunjuk ada beberapa keadaan boleh berdiri. Contoh, ketika di tanah yang keras, ataupun ketika di tempat tanah tu ada sesuatu yang perlu kita berdiri sebab kotor, tempat tu kotor contohnya, boleh berdiri. Sama juga macam dalam tandas tu, tandas mangkuk tu kan, jadi kat mana nak duduk, jadi kencingnya berdiri bagi untuk mengelakkan payah. Maksudnya ada ketika berdiri untuk kita sesuai dengan keadaan yang tertentu. Jadi boleh. Tapi selalukan duduk tu maksudnya. Minum duduk selalukan. Tapi kalau perlu berdiri, berdiri. Contoh kita duduk dalam majlis orang-orang putih. Kita dijemput dalam conference. Kan mereka bawa ni, kita tiba-tiba kita duduk. Sorry, duduk nanti semua orang tangkap gambar, viral nanti. Jadi kita sesuai dengan keadaan. Al-allamah, alim, orang yang alim. Allamah yang sangat alim. Boleh buat nota situ. Al-allamah yang sangat alim. Al-habib, sebab keturunan Rasulullah SAW. Hasan bin Abdullah Asy-Syatiri, ketika beliau hidup, beliau disebut Ain Tarim. Ain Tarim. Ulama-ulama di Tarim, dia ada macam panggilan dia. Kalau kata ketua ulama ataupun ketua wali lah, dipanggil Ain. Ain Tarim. Bila sebut Ain Tarim tu, kita sangat hormatlah, sebab ini bukan orang sebarang. Tambah orang Yaman ni terkenal dengan kuat firasat. Tambah lagi kalau yang berserban 7 lapis. Itu jangan-jangan tengah. Ada juga orang Melayu adik-adik kita bukan 7, 9. Kemah lagi dia. Di sebahagian Yaman tak berani orang pakai serban lebih 3 lapis. Kan ini? 2, 3 yang serban Yaman yang Habib Omar pakai tu. Bukan orang sebarang orang boleh pakai 7 lapis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Orang yang tertentu nak menunjukkan keilmuan. Tapi sebahagian orang dia tak tahu itu. Jadi dia anggap macam fashion. Bukan fashion lah, tapi cara berserban. Kerana serban tu kan panjang. Jadi nanti kalau 2, 3 je, nanti dia panjang sampai ke punggung, jadi tak nampak cantik, jadi dililit. Akhirnya jadi 9. Kemah dia daripada itu. Memang ada cara tu. Pakai serban pun bukan sembarang. Saya dah tunjuk kat sini dulu kan, kenapa orang tutup telinga, kenapa telinga satu tutup, telinga buka, ada yang setengah. Itu bukan fashion kan, itu ada isyarat. Contoh ketika kita lihat ada tuan guru pakai serban begini, lebih kurang tutup telinga. Ini maksudnya apa ni? Jangan cerita lara kat depan saya.
Jangan kata lara, jangan mengumpat. Kalau mengumpat, stay away. Jangan dekat saya ni. Kalau Syekh Nuruddin, setengah-setengah. Ni telinga ni, siapa yang rajin perhatilah. Siapa yang tak rajin perhati, sama ya, tak ada apa. Ni maksudnya apa? Ni pun sama juga. Ada isyarat ni. Ni maksudnya janganlah cerita benda yang lara kat depan saya tak mau dengar. Tapi kalau sama ada macam ni, sila tak juga. Tapi kita tak ambil ni kata orang dah. Kita tak nak ambil apa berat orang kata. Malah kalau dia mengumpat orang pun kita macam tak layan gitu je. Habib Hassan, ada satu cerita tentang beliau yang saya ingat. Beliau ini alim, Masya Allah. Dan beliau sangat sayang anak murid. Satu ketika beliau mengajar. Dan anak murid beliau tu mungkin excited sangat. Beliau barangkali ada buat mungkin silap. Biasalah. Kita kadang-kadang bukan perfect tersilap sedikit. Lalu ditegur oleh anak muridnya. Sebagai adab, janganlah tegur. Sebab Tok Guru satu bukan selalu buat salah. Itu unintentionally. Nak abak nanti abak kemudian tak apa. Ni abak dalam depan-depan lagu ni. Takut nanti sebagian orang akan merendahkan guru kita. Jadi Habib Hassan, beliau ni orang yang tawaduk, tapi beliau nak bagi pengajaran kepada anak murid tu. Lalu ketika ditegur tengah-tengah ramai lagu ni, beliau pun ucap terima kasih. Syukran, terima kasih. Tapi beliau kata, terima kasih. Tapi kamu pun tak mandi wajib lagi. Dalam pandangan kasyaf. Macam mana tu? Elok jangan tegur tadi. Supaya orang tak tahu dia tak mandi. Jangan berjunuk. Kan lebih malu lagi. Bukan kata tak boleh tegur anak murid. Tak boleh tegur. Tapi biar atak. Sebab kata Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, siapa pergi Madinah tu tahulah, dan beliau pernah datang ke masjid kita ni, alhamdulillah. Saya pun sempat bersama dengan beliau di Madinah dengan kat sini. Beliau sebut sunnah Nabi paling besar mengajar. Sunnah Nabi paling besar mengajar ilmu agama. Siapa yang mengajar ilmu agama sekarang? Bukan sebarang. Mesti orang yang sudah ada ilmu. Kalau dia tak ada ilmu, macam mana dia nak mengajar? Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tak ada apa, dia pun tak boleh bagi apa-apa. Tuan-tuan, nak bagi rambutan dengan ustaz. Tak ada rambutan nak bagi apa? Kena ada mokte dulu. Mokte itu rambutan. Baru boleh bagi. Kalau orang nak bagi seseorang, ada orang lagi 9 tak kat sini? Ada, ramai. Godok golomang. Tak semua orang tak semua orang tahu. Godok golomang. Heran saya. Orang lengging ada tak? Kalau daging salai masak lemak, itu seantero Negeri Sembilan tahu. Tapi orang lengging je tahu godok golomang. Saya dibagi godok golomang tu sebelum PKP dulu. Dan saya jatuh cinta dengan tu. Tapi tak semua orang sedap. Yang sedapnya. Tak takut nanti orang terasa. Saya tak kata yang lain tak sedap. Saya kata yang sedap tadi kan. Yang sedapnya dibuat oleh isteri pada Tuan Imam. Tuan Imam tu namanya Imam Sa'ad. Ini bukan saya cakap ni orang lengging sendiri. Saya sebelum PKP dulu dijemput dan mereka hidangkan satu godok golomang tadilah.
Dia sebenarnya adalah cokodok. Cokodok kan? Bukan. Nah, jangan serius sangat. Pisang digaulkan dengan tepung. Kan cokodok tu. Tapi ada tapinya. Cokodok kan sejemput macam ni. Dia satu penumbuk. Satu penumbuk. Dan disalut dengan gula Melaka. Sehingga ia menjadi kehitam-hitaman, tapi sedap. Tapi yang sedap ini katanya yang dibuat oleh isteri Tuan Imam. Tuan Imam tu namanya Tuan Imam Sa'ad. Sebab saya takut orang lain yang buat bukan tak sedap, maaf ya, bukan sedap. Tapi yang lebih tak mau saya sebut, tapi memang saya suka makan. Imam tu bagi, tapi yang buat tu bukan imam, isteri dia. Imam tu saya sebut betul supaya bagi tahu saya bukan buka cerita ataupun saya saja buka cerita. Memang betul namanya Imam Sa'ad. Nanti cuba cari dekat Lengging tu, terkenal beliau imam yang terkenal. Dan katanya orang Lengging sendiri mengakui ada juga godok golongan yang tempat lain jual, tapi yang isteri Tuan Imam tu Masya Allah, saya hari tu makan mula-mula malu-malu saya. Ya Allah, besarnya kita kan makan yang mana ya? Ini ya Allah. Wah, godan. Tu. Apa namanya Kak Aja? Oh, godan. Tapi mereka bagi tahu saya godok goloman. Cokodok. Anyway, tapi dia besar ni. Saya malu-malu makan asalnya sebab ya Allah tak pernah jumpa. Mereka kata, Ustaz mesti rasa. Kan kita cerita makan minum ni. Ini sekarang cerita minum kan. Ustaz mesti rasa. Kalau Ustaz rasa, Ustaz mesti nak lagi. Saya pun makan. Sungguhlah, nak lagi, memang. Tanpa saya sedar, 6 saya makan. Mereka suka sangat. Dia kata begini, Ustaz, sebenarnya bukan Ustaz seorang je suka ni. Mana-mana Ustaz yang kami jemput, bila dihidang ni, mesti lebih daripada 1. Mesti. Tapi Ustaz 6 rekod. Nak jadi ceritanya, setelah bertahun-tahun, PKP kan berapa tahun? 3 tahun. Saya ni baru balik daripada Negeri Sembilan ni. Dijemput, kemudian tiba-tiba muncul lagi Tuan Imam tu. Tapi kali ini beliau muncul, saya bukan ceramah di tempat masjid dia, di Masjid Tanjung, Bunga Tanjung. Kat mana tu? Bunga Tanjung. Kawasan tu lah Kak Ajah ya? Kawasan tu lah. Jadi tiba-tiba je imam tu datang. Dan bawa khas untuk saya. Ya Allah. Dia ingat lagi cerita dulu yang saya excited sangat tu. Ustaz, ini isteri saya buat khas untuk Ustaz. Dia yang suruh sebenarnya. Tapi yang buat ni isteri. Untuk saya. Sampai sekarang ada 2 lagi kat rumah tu. Sebab makan sikit. Sayang. Jadi siapa yang buat dan jual tolong bagi tahu saya ya. Sungguh-sungguh. Serius ni. Memang manis. Sebab dalam tu ada pisang. Cuma gula Melaka juga Kak Ajah. Cuma cara buatnya tu kena tanya dengan isteri tuan. Memang. Cukup di situ ya. Apa yang saya nak cerita sampai godok golomang kan? Begini. Jadi ada orang yang Allah bagi kelebihan dapat tengok orang. Saya tuan-tuan jangan risau, saya tak pandai. Tapi saya nak ajar satu ilmu, mudah-mudahan kalau wali-wali Allah, orang soleh tengok kita taklah nampak teruk sangat. Tapi doa ni saya dah 9 kali dah bagi tahu kat sini. Cuba ingat. Allahumma asturna. Cuba sambung.
2 bulan tak jumpa. Allahumma asturna bisitrikal jamil. Ikut saya sama-sama. Allahumma asturna bisitrikal jamil. Semua dah dapat. Kak Nani dulu dah dapat dah ni. Beliau ikut saya dekat Masjid Ridwan Kelang dulu. Nanti saya akan bagi sekejap lagi ya. Tolong ingatkan saya sebelum balik. Allahumma asturna bisitrikal jamil. Ya Allah, tutupkanlah kami dengan tutupanmu yang indah. Supaya kalau kita jumpa orang saleh, wali Allah ya, kita kan kadang-kadang buat dosa, biarlah tak berapa nampak sangat. Takut nanti orang soleh tengok kita, manalah tahu, maaf ya, mungkin setengah manusia ke, setengah binatang ke, hayawan ke, kan mengganggu mereka berzikir pula. Jadi setiap kali nak jumpa orang saleh, baca ni 3 kali. Allahumma asturna, ya Allah tutupkanlah kami bisitrikal jamil, dengan tutupanmu yang indah. Tolong tulis, doa ini berasal daripada Habib Ali Al-Habashi. Tulis ya, supaya tuan-tuan tahu kat mana sumbernya ni. Ni bukan daripada hadis, daripada orang saleh. Wali Allah Habib Ali Al-Habashi. Beliaulah yang menyusun kitab maulid namanya Sumtud Durar. Kalau tuan-tuan pergi ke Al-Jendram tu, Jendram ya, selalu baca tu Sumtud Durar. Jadi saya tulis ya. Baik, tak ada. Itu tak ada. Allahumma asturna bisitrikal jamil. Jadi Habib Hasan tadi tu, adik beliau Habib Salim yang selalu datang kat sini ni. Habib Salim bin Abdullah Asyatiri. Ini abang beliau. Saya ada kitab beliau kat rumah. Kitab yang ditulis ni ada saya kat rumah. Jika seseorang minum dalam keadaan berdiri, dikarenakan terdapat yang uzur. Kenapa uzur? Mungkin babut, mungkin tempat tu kotor, mungkin tempat tu becak ke, mungkin dalam banjir ke, maka gerakkanlah kedua ibu jari kakinya. Wallahualam, ni namanya faedah. Boleh ya? Ketika kita minum berdiri, gerakkan kedua ibu jari kakinya. Kita sendiri gerak, tak payah pegang, biar dia bergerak. Tekan sendiri dua tu. Tak tahu saya kenapa orang saleh ni kita ikut je. Seraya membaca doa berikut ini. Allahumma salli wa sallim. Saya terjemah ya. Allahumma ya Allah salli, bersalawatlah. Tapi jangan terjemah begitu. Rahmatillah. Sebab salawat daripada 3 sumber akan menghasilkan 3 pengertian. Salawat kalau datang daripada Allah, itu maksud rahmat. Allah merahmati Nabi. Kalau datang daripada malaikat, bermaksud mohon keampunan. Tapi bukan daripada dosa, sebab Nabi tak berdosa. Kalau salawat daripada umat kita ni, mohon diangkatkan darajat. Ini disebut oleh Al-Imam Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir. Juga disebut oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Jadi, ketika Allah bersalawat, maksudnya Allah merahmati. Ya Allah rahmatilah wasallim, bagilah keselamatan, keamanan ala Sayyidina Muhammad, ke atas Nabi penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladhi, yang syariba, minum, al-ma'a, ayak, qa'iman, berdiri. Berdiri itu buat nota, ayak Zam-Zam, wa qa'idah, dan duduk. Itu ulama-ulama, masya-Allah. Apa perlakuan Nabi disalawatkan. Ini kan Nabi pernah minum berdiri dan duduk. Sebab itu salawatnya Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadinil ladzi syaribal ma'a qa'iman wa qa'idah. Boleh. Tapi ketika minum berdiri, gerakkan ini. Ni kaki saya, maaf ya. Kedudukan kaki saya macam tangan sekarang. Ni kan ibu jari. Ketika minum, ni gerakkan. Even kalau tak pakai kasut lagi senang. Kalau pakai slipper sekarang, cuba tuan-tuan gerakkan sekarang. Ibu jari kita. Bergerak tak? Yang lain bergerak juga. Tak apa, yang penting dua tu bergerak. Saya boleh lah. Saya yang lain tak bergerak pun.
Bergerak juga. Anyway, yang penting dua tu bergerak tak? Itu kalau minum berdi. Jadi, begitulah istimewanya. Orang muliakan Nabi, apapun disalawatkan. Saya bagi contoh ya. Saya tak tahu saya dah bagi ijazah ni ke belum. Especially orang yang ada masalah mata. Pernah berlaku. Seorang sahabat namanya Abu Qatadah. Siapa tadi? Beliau dalam peperangan tertusuk anak panah di mata sebelah kanan. Datang di Rasulullah. Ya Rasulullah, Tuan tengokkan saya sebegini. Ya, wahai Rasulullah, doakan saya. Doakan saya supaya sembuh mata ni. Nabi pun bagi option. Kamu dengan keadaan tertusuk tanah ini, kalau syahid, kamu masuk syurga. Tapi kalau kamu mahu, saya doakan. Agak-agak kita mana nak pilih? Syurga ke semua mata? Semula? InsyaAllah. Baguslah. Tengok, Abu Qatadah seorang yang sangat bijak. Apa? Kajah terus semangat. Syurga! Baguslah tu. Siapa tak nak syurga? Tapi kalau syurga, nak masuk syurga, apa syarat? Mati dulu. Kan beliau sebut tadi, kalau kamu syahid kerana tertusuk ini tadi, kamu masuk syurga, maksudnya kena mati dulu. Kalau sembuh kan tak mati lagi. Bijaknya Abu Qatadah. Semua pun bijak juga. Bukan saya kata tak bijak. Nabi bagi option. Kamu, wahai Abu Qatadah, kalaulah kamu ditakdirkan meninggal syahid kerana tertusuk anak panah ini, maka kamu ada syurga. Tapi kalau kamu nak saya doakan. Sembuh. Lalu kata Abu Qatadah, tengok orang bijak. Kajah pun bijak juga ya. Ya Rasulullah, doakan saya sembuh dan masuk syurga. Kajah tadi semangat, Masya Allah. Tu masuk syurga tu pun. Beliau tu, ya Rasulullah, doakan saya sembuh dan masuk syurga. Kan? Akhirnya Nabi doakan. Macam mana cara Nabi doakan? Nabi baginda ambil tapak tangan dan letak ni mata ni buat gitu. Gitu. Masya Allah. Sembuh. Lalu Qatadah mengatakan, mata saya sebelah kanan ini lebih jelas daripada mata kiri. Di ketika lain, orang pun melihat Qatadah setelah beberapa hari sembuh ya. Kami tak tahu mana satu mata yang terkena anak panah, mana satu yang tak. Sebab dia tak ada paru, tak ada apa. Dia jadi elok. Itu apa tu? Keberkatan Rasulullah dengan tapak tangan. Sehingga ada ulama buat salawat. Tu saya sebut tadi. Orang apa-apa tentang Nabi kerana mengagungkan, membesarkan, menyanjungi. Sehingga dibuat salawat. Ikut saya ya. Allahumma salli ala man bikaf semula Allahumma salli ala man tabat bikaffihi ainu Qatadah. Nanti boleh buat kat rumah ketika basuh muka tu boleh buat kita. Lepas kita baca tadi, ambil air, boleh. Ataupun ambil tangan, tak ini saja. Boleh, itu maksudnya, ya Allahumma ya Allah, salli rahmatilah man ke atas. Tabat elok, dikafihi dengan tapak tangannya, ainu Qatadah, mata Qatadah. Kalau bahasa Melayu kitanya, ya Allah, rahmatilah ke atas orang yang dengan tapak tangannya sembuh mata Qatadah. Siapa orang tu? Rasulullah SAW. Boleh? Boleh tulis. Allahumma salli ala man tabat bikaffihi ainu Qatadah. Bismillahirrahmanirrahim.
Baik, ikut sekali dulu. Allahumma salli ala man tawbat bikaffihi ainu qatada. Ambil tangan, buat kat sini. Kalau air, ambil air, buat dengan air sekali. Maksudnya, artinya, Allahumma ya Allah, salli rahmatilah ala ke atas man orang yang taubat elok bikafihi dengan tapak tangannya ainu qatadah mata qatadah. Ya Allah rahmatilah ke atas orang yang elok mata qatadah dengan tapak tangannya. Ini kaedah bahasa Arab dia, ada depan ada belakang. Saya ijazahkan amal ini pada semua, especially yang pakai spek mata ataupun yang mata kabur-kabur tu eloklah. Tapi ketika baca ni, usapnya kena buka cermin mata. Sebab yang nak tajamnya mata, bukan cermin mata. Ya, buka dulu cermin mata dan betul. Ada nak tanya tak? Bila-bila waktu boleh hangatkan. Diriwayatkan barang siapa yang pernah mengalami keadaan seperti ini, kemudian dia mengamalkan bacaan ini, maka dengan izin Allah, minuman yang telah diminum dalam keadaan berdiri tidak akan menyebabkan efek sampingan bagi tubuhnya. Memang tak eloklah minum berdiri ni. Tapi kalau minum dan dia buat macam tadi tu, tak hafal doa, salawat, tak apa, gerakkan kedua, syari. 6. Tidak bernafas ke dalam gelas air yang sedang diminum ni. Ketika minum jangan ya. Kerana dikhawatirkan keluar ludah atau aroma yang kurang baik daripada mulutnya yang dapat merubah aroma air tersebut. Dan jika tetap dilakukan, maka hukumnya adalah makruh. Adapun jika untuk membaca ayat Al-Quran atau salawat atau doa pada air tersebut, maka tidak makruh untuk bernafas di air tersebut setelah membacanya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Idza syariba ahadukum," jika salah seorang daripada kamu sedang minum, "fala yatanaffas fil ina," maka janganlah bernafas di dalam gelas. Macam mana? Tahan. Ini tahan nafas dulu. Minum. Jangan berbunyi-bunyi kuat pula tu. Ini juga boleh. Yang tu boleh. Kalau kita nak baca ayat ni, boleh. Saya nak ajar sebab tuan-tuan, puan-puan ada anak kan. Ini khusus untuk anak. Kalau dia merengek, menangis, demam panas. Saya dah ajar kat sini dulu ni. Sebab kita tak jumpa sebulan, saya ajar lagi supaya tuan-tuan refresh balik. Saya dah ajar dahulu satu salawat. Saya dapat ijazah daripada seorang ustaz asal daripada Lombok. Beliau 40 tahun kalau tak silap saya duduk dekat Makkah. Dan beliau ajar saya kalau anak-anak menangis, baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'un alim. Beliau kata baca 7 kali. Kemudian ada seorang cucu kepada wali Allah Negeri Sembilan. Dia duduk di Pajaras sekarang. Dia ajar saya salawat yang bapa beliau ajar. Kubur bapa beliau ada dekat Bukit Sembilan. Di dekat apa tu? Dekat Negeri Sembilan kan ada kubur Syekh Ahmad bin Muhammad Said Al-Linggi. Atas kubur Bukit Sembilan kan? Kalau tak silap saya kan kubur besar tu. Bapa beliau namanya Ibrahim, Tuan Syekh Ibrahim. Tuan-tuan ikut saya Allahumma salli ala sayyidil mursalin. Itu je.
Itu je beliau ajar. Tapi beliau kata ini untuk anak-anak yang demam, merengek, pening kepala, yang penting sakit. Macam mana caranya? Macam tadi, ni, baca 7 kali. Nah, baca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kaedah airnya, dia kena dekat sini. Jadi, yang ketika ni mungkin ludah, helium jatuh, tak apa. Tapi jangan buat-buat. Baca kan ada macam percikan sikit tu. Baca 7 kali, kemudian salawat tadi 7 kali. Saya ijazahkan ya. Sementara nak tunggu bawa ke klinik ke apa semua boleh. Untuk budak-budak. Untuk bapa budak, beliau tak sebut budak. Tapi beliau sebut anak-anak. Tapi apa salahnya? Boleh ya? Ingat tadi? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Baca 7 kali baru tiup. Macam baca lagi salawat sama-sama. Allahumma salli ala sayyidil mursalin. 7 kali tiup. Amin. Itu petua-petua daripada orang-orang yang saleh. Bagi seseorang yang membahagikan minuman, maka dialah yang dianjurkan paling terakhir untuk minum. Berdasarkan sabda Nabi Rasulullah SAW. Saqil qaum akhiruhum syurba. Orang yang membahagikan minuman, dia yang bagi minum. Maka dialah orang yang terakhir minum. Melihat minuman yang akan diminum sebelum meminumnya, kerana dikhawatirkan terdapat kotoran yang terjatuh di dalamnya. Ya? Ketika Nabi minum, ni, nak minum ni, ada janggut kat sini. Ada janggut. Jatuh kat sini. Saya tak ingat nama sahabat tu. Ada 2. Satu, Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Siapa tadi? Abu Ayyub Al-Ansari. Tuan-tuan nak tahu tak kat mana rumah yang Nabi pernah duduk di rumah beliau 2 bulan? Kan ketika Nabi hijrah, kan Nabi duduk rumah beliau 2 bulan kan? Nak tahu tempatnya? Abang Haji lah especially. Kalau Abang Haji tak tahu, Kak Ajah bagi tahu Abang Haji. Boleh pergi juga. Tahu kan Babul Baqi', pintu Baqi', setelah kita ziarah Rasulullah SAW. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar. Kan pintu tu namanya pintu Baqi'. Kenapa? Kalau kita laju panjang, kita akan sampai ke kubur Baqi'. Dulu kubur Baqi' tu namanya Baqi'ul Gharqad. Baqi' al-Gharqad. Sebab dulu di situ ada pokok gharqad, pokok yang orang Yahudi tanam tu. Sekarang ni Zionis menanam tu dengan jumlah yang banyak. Sebab di akhir zaman mereka tahu mereka akan dibunuh oleh orang-orang Islam. Even pokok dengan tembok akan mengatakan, ya Muslim, wara'i Yahud, ta'al faqtulhu. Mereka sekarang memang sombong. Sekarang ini. Dan mereka itu bokak dan sombong. Because sebab mereka takfir lawan dengan Hamas yang kecil itu. Satu. Yang kedua, mereka punya persenjataan yang canggih. Last, mereka di backing oleh, tuan-tuan semua tahu tu. Tapi wa makaru wallahu khairul. Dalam kaedah kesombongan, kebokakan, kalau Allah berkehendak, Allah akan hinakan dengan sesuatu yang sangat kecil, sangat halus. Bangsa mana yang paling dahsyat, paling ganas sekarang kita lihat? Mereka lah. Tapi kalau banding dengan bangsa Ya'jud dan Ma'jud, lagi dahsyat Ya'jud Ma'jud. Ya'jud Ma'jud ni, ketika mereka keluar daripada bukit, yang benteng mereka telah pecah. Zaman Nabi buat jari wusta dengan ibham begini. Dah pecah sebesar ini. Sekarang, berapa tahun Nabi meninggalkan kita? 1445 sekarang kan, tolak 11. Berapa? Nah itulah. Nabi meninggal tahun 11 Hijriah. Ketika zaman Nabi, baginda dah bagi amaran. Sani dah. Maksudnya, zaman berlalu, koi besar, makin besar. Ketika mereka keluar, zaman itu,
ada Nabi Isa dan Imam Mahdi. Allah tidak suruh Nabi Isa dan Imam Mahdi lawan Ya'juj Ma'juj. Sebab mereka ni sangat ganas. Nak tunjuknya apa sangat Zionis ni. Banding dengan Ya'juj Ma'juj, lebih teruk Ya'juj Ma'juj. Nah, macam mana Allah hinakan mereka. Keluar sampai ke satu tasik, namanya tasik Tabariyah. The Sea of Galilee. Saya dah cerita kat sini dulu. Dah kan? Lain macam je tu. Ada dulu Kak ajar buat apa, daurah. Ingat lagi saya duduk kat sini. Di sini lah ni. Kan? Kan kita baca dulu Kak ajar, kiamat hampir tiba tu kan? Ada. Ketika mereka turun dan mereka lihat tasik Tabariyah, batch pertama ni, dia ada batch turun daripada gunung tu, bukit tu. Batch pertama ni, mereka minum air Tabariyah ni sampai licin, sampai kering. Minum tak tinggal batch mereka kat belakang, mereka pun pergi buat kerosakan. Mainlah batch kedua ni, dulu sini ada ayak, pergi mana tak tahu. Siapa minum? Mereka lah. Bangsa mereka sendiri tak hormat dan tak kasih dan tak tolerate dengan bangsa sendiri, yang lain lagi lah. Kemudian mereka buat kerosakan, jumpa orang, bunuh binatang, bunuh, makan tumbuh-tumbuhan tak kira. Hijau, kuning, coklat, habis dia makan. Scorpion kena makan. Kita takut dengan scorpion kan? Scorpion kena makan. Mereka bongkak dan sombong. Allah bagi tahu kepada Nabi Isa dan Imam Mahdi semua, jangan lawan. Bersembunyi di satu bukit, namanya Bukit Tur, dekat Baitul Maqdis. Tengoklah apa yang berlaku. Lalu mereka dengan bongkak dan sombong ambil anak panah, luncurkan ke langit dan lepaskan anak panah itu daripada pusurnya. Allah uji, ini dalam hadis ni. Allah uji dari riwayat, turun balik berjatuhan anak-anak panah tadi, dan di hujungnya ada darah. Lalu mereka mengatakan, look, kita telah bunuh penduduk bumi dan telah bunuh penduduk langit. Itu sangat dahsyat. Lalu Nabi Isa doa, ya Allah, datangkan nusrat, pertolongan. Ini saya nak cerita ni. Allah bantu bukan dengan bom, bukan dengan lembing, dengan apa-apa, hama, binatang halus, bukan halus. Kalau halus tu kecil kan, halus ni halus, yang ada di hidung unta, dan keluar hama tu, dia halus daripada lalat lagi, dan dia akan masuk ke setiap hidung Ya'juj dan Ma'juj. Bangsa lain dia tak masuk. Lalat meninggal, bergelimpangan. Kemudian susah hati sebab nak jalan lepak, sebab seorang, mereka tu bangsa, bukan jin. Ya'juj Ma'juj ni seorang meninggal, itu bermakna dia sudah ada zuriat 1000 orang. Mereka ni umur panjang. Mereka manusia, ada matanya. Tengok orang. Nanti kalau saya sebut ciri-cirinya nanti, jangan risau. Mereka sekarang ni ada dalam kepungan tu. Ini sepet sedikit, kulitnya tebal. Nantilah saya cerita lagi. Yang penting tu dulu. Kemudian didoa oleh Nabi Isa, Allah datangkan pertolongan. Dah bergelimpangan mayat, mereka kan ramai. Kalau seorang mereka meninggal, dia sudah tinggalkan 1000 keturunan. Kita paling-paling mungkin taklah sampai kan, sampai cucu cicit. Kita ada anak, kemudian anak ada cucu ada cicit ada ciok ada, tak tahu pula. Kalau guru saya, mula-mula anak, lepas anak cucu, lepas cucu cicit, lepas cicit cocok. Guru saya orang kata ni, lepas cicit cocok lah. Anyway, Allah datangkan burung. Dan burung itu sebesar leher unta. Leher unta besar kan? Dia pun besar macam mana tak tahu. Dan burung tu pun datang, main mana tak tahu.
dan sambar mayat tadi tu bawa ke satu tempat yang hanya Allah yang mengetahui. Barulah turun hujan untuk membersihkan darah-darah di kawasan itu. Premisnya adalah kesombongan itu biasanya Allah akan balas dengan sesuatu yang hina, kecil. Jangan lepak memang. Tapi tuan-tuan jangan lupa doanya. Dan jangan kecilkan doa. Malam-malam menangis-nangis malam-malam ya. Kita kan bangun malam. Kadang-kadang ada satu nikmat Allah bagi. Tak selalu. Saja. Apa? Tiba-tiba meleleh ya mata. Dia tak boleh buat. Sampai 5 orang dia tak boleh kan? Dia buat sendiri, dia tak boleh dia sendiri. Tengah meleleh. Tiba-tiba ya. Ketika ia jatuh tu, selitkan doa untuk Palestin. Pendek tak apa pendek. Ya Allah, bantulah orang Islam di Palestin. Cukup. Tak payah letupkan tank orang itu dan drone mereka tidak berfungsi dan mereka kena serangan jantung dan tak payah. Jangan kita pula nak mengajar Allah. Satu je. Memang kita serah pada Allah bulat-bulat. Memang tak tahan lah. Saya dulu tengok juga CNN, BBC lah, tak maulah. Hati tu tak tahan. Tengok budak-budak kan, Masya Allah. Ni dah 10,000 dah ni. Dan mungkin akan meningkat. Jangan kecilkan doa. Bila dah terasa tadi tu, macam mengelak ayat mata kan, dia sat je bukan nama. Ambil peluang, masukkan. Ya Allah, selamatkanlah orang Palestin. Biar. Sebab itu sangat mahal. Yang kedua, jangan bagi air mata tu jatuh kat sajadah. Ambil, tengok usap gini, usapkan semua. Sebab dikatakan tempat yang terkena usapan air tu insya-Allah penghalang daripada api neraka. Buat. Kena, tapi dia bukan selalu hati kita keraskan. Kalau doa dia kadang-kadang tak keluar pasal kita banyak dosa. Dia bila selalu berzikir tu lembut je. Bila lembut tu yang cepat menangis kan. Macam mana caranya? Banyak-banyak zikir. Tu yang tadi salawat 300 kali. Bismillahirrahmanirrahim 786 kali. Ya Latifu, Ya Latif, Ya Latifu, Ya Latif. Berapa? 129 kali. Biar banyak. Dia bila banyak kan nanti kita tengok. Saatnya menangis. Kalau dosa dia jadi keras. Baik ya. Itulah dia. Kita ambil peluang. Ya Allah. Apa yang berlaku sekarang ni. Kadang-kadang tak mahu tengok lah. Sebab hati itu sedih melihat. Tapi wa makaru wa makaral wallahu khairul. Tengok Allah hinakan. Cuba tengok orang kafir bila diiklankan ketika Nabi berhijrah, siapa dapat tangkap Nabi Muhammad hayyan aw mayyita, sama ada hidup ataupun mati, akan dibagi mi'atuna qatin, 100 ekor unta. 1 ekor unta tu macam kata Mercedes kan sekarang. Mereka pun celapak pergi cari Nabi. Sehingga ada yang tengok ada jejak kaki lalu naik ke Bukit Thur. Di Bukit Thur itu Jabal Thur namanya. Di situ ada satu gua namanya Gua Thur tu. Siapa dapat situ saya tak pernah, saya belum pergi lagi niat nak pergi. Dia di gua tu bukan besar sangat dan di bawahnya tu ada satu lubang. Berdiri kat sini ni lah. Berdiri kat sini. Ini lubangnya. Duduk kat sini, berdiri sini berapa orang boleh tak tengok. Bayangkan, kalaulah Allah gerakkan hati mereka, tunduk sikit. Apa? Nampak orang dalam tu. Tak, Allah tak gerakkan hati. Allah hinakan kesombongan mereka dengan apa? Tuan-tuan tahu sejarahnya kan? Kenapa mereka tak masuk? Ya, sebab sarang labah-labah. Kuat mana je sarang labah-labah tu. Tengok, Allah hinakan kesombongan dengan sesuatu yang hina. Gitu. Tunggulah mereka tu Zayoni sekarang dengan sombong ya Allah. Tapi kita pasrah nak buat apa lagi. Kejanaan tak terlalu tak boleh. Makanan pun disekat. Kita dengan doa. Doa satu je, jangan panjang-panjang. Ya Allah, bantulah orang Islam di Palestin. Jangan sebut di Gaza saja. Sebab dekat West Bank pun mereka kena. Jadi Filipin Palestin tu satu. Saya tadi pagi sempat saya tengok sekejap.
ataupun malam tadi, tak ingat. Malam-malam ataupun pagi tadi. 8 negara telah keluarkan diplomat mereka daripada Tel Aviv. Itu cara yang baik tu. Sebab itu pukulan itu dari segi diplomatik ke segi ini. Memang kita cuma nampak bom sana bom sini, tapi dari segi ekonomi, dari segi diplomatik, mereka sekarang tertekan. Tapi mereka ada apa belakang tu? Ada Amerika, tu yang mereka rasa 9 negara Arab nakkan gencatan senjata immediately. Tapi tak juga. Kenapa? Saya bukan seorang politik, saya bukan juga penganalisis, tapi mesti kita concern dengan orang-orang di sana. Siapa yang tak concern, yang macam biasa je, iman lemah tu. Tu yang saya cerita sedikit ni. Yang lebihnya, tengoklah sendiri. Tapi jangan tengok CNN lah. Jangan tengok BBC lah. Panas rasa hati kita. Betul, bila tengok tu, ya Allah. Tak habis kita ni, sambung sikit lagi. Melihat minuman, tak habis cerita saya tadi. Saya nak cerita kat mana rumah Abu Ayyub Al-Ansari kan. Sampai ke Palestin kita dibuat ni. Begini, ketika keluar daripada pintu ni, ingat apa yang saya sebut ni. Keluar daripada pintu Baqi', ambil 20 meter atau 25 meter. Boleh ya? Sebelah kanan. Ini, daripada pintu ni, keluar sekejap. Sekitar tu lah, around 20 meter, 20 meter. Situlah kawasan rumah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Yang Nabi diam rumah beliau 2 bulan. Beliau, Nabi pernah bercakap dan ada janggut kat sini. Lalu Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, ambil janggut ni buang. Tak, air. Ada janggut dalam ni. Dibuang. Lalu Nabi doa. Naza'allahu anka ma tukrihuk. Itu doa Nabi. Semoga Allah hindarkan, jauhkan kamu daripada sesuatu yang merungsingkan kamu. Kata Sayyidina Abu Ayyub, sejak peristiwa itu saya tak rungsing apa. Berkat doa Nabi. Ada seorang sahabat lagi, saya lupa nama sekarang, tapi ingat-ingat lupanya, Sayyidina Umar Al-Bukhtari, belakang tu Al-Bukhtari. Beliau tengok janggut Nabi kat sini. Beliau pun, ya Rasulullah, idnak, minta izin, apa ada janggut sini, saya nak buang. Silakan. Dia pun buang. Nabi doa juga. Nabi doa, Allahumma jammilhu. Ya Allah, kacapkan dia. Kacapkan dia. Ketika beliau berumur 90 tahun, tidak ada satu uban pun dekat rambut dan janggutnya. Berkat doa Nabi. Saya ada uban ni. Tapi tak banyak. Ada. Tapi tak banyak. Nak tunjuk memang. Memang tak nampak sebab boleh dibilang. Maaf ya, umur baru 40 lebih. Nak tunjuk tadi. Orang lain, lagilah dengan mengaji, dah ada janggut. Biasalah tu. Ini umur 90 tahun. Rasa mengaji belum lagi. 90 tahun, satu uban pun tak ada di rambut dan di janggut. Apa maksudnya? Barakah doa Nabi satu. Yang kedua, Nabi sangat menghargai kebaikan orang walaupun kecil. Kita pun begitu juga. Boleh? Yang terakhir, boleh saya sampai pukul 12? Siapa yang ada ni, boleh silakan ya. Maaf ya sebab tadi saya datang awal sebenarnya. Anyway, sepatutnya kita mula pukul 10.45 kan? 10.30. Kalau lambat pun 10.45 kan, saya pernah sebut dulu jam. Jadi berhentinya pukul 11. Oh, gitu ya? Oh, silaplah saya. Saya ingat tadi kerana saya selalu lambat, kerana jam tu, saya kata 10.45, berartinya 11.45. Rupanya 10.30 mula. Sepatutnya. Berhentinya, maaf, saya bukan nak demand buku-buku, tak, saya nak clarify dulu. Berhentinya 11.30. Macam tu kan. Tapi kalau saya lambat 11.45, berhentinya pukul 12.30. Begini. Siapa yang ada, silakan.
Ada urusan silakan, maaf ya. Saya nak cerita sikit 5 minit terakhir buku ni. Saya dah cerita belum ya? Sekarang dah saya cerita. Sebab hari itu memang saya ingat saya tak datang sebulan. Maafnya sebab ada urusan penting. Lepas insyaAllah kita akan konsisten setiap minggu kedua dan keempat ya. Buku ni rasanya dah sebut belum? Beberapa hari yang lepas pihak Galeri Ilmu bagi tahu buku ni sudah dicetak 173,000, tak sampai 2 bulan buku ni. Ini buku terbaru saya ni, asas-asas fardu ain. Buku ni memang 3 fardu ain ilmu ni: ilmu tauhid atau aqidah, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Dan bukan semua dalam 3 ilmu ni saya letak sini, tak, tapi tahap fardu ain saja. Sebab tu dia nipis. Ini 80,000 naskah dalam masa 50 hari. Ini yang agak lama. Sekarang masih dalam kilang 173,000 dalam masa tak sampai 2 bulan. Alhamdulillah. Jadi buku ni cuma mengumpulkan 3 ilmu saja. Ilmu tauhid atau aqidah, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf, dan cuma bahagian yang fardu ain saja, yang kokoh saja. Sebab itu kata ulama, sebelum meninggal dunia, sebelum tutup usia, kena khatam 3 ilmu. Itulah dia. Ilmu tauhid atau aqidah, fiqh dan tasawuf. Sebab itu saya memang buat ini sungguh-sungguh. Buku lain pun sungguh-sungguh juga. Tapi memang saya cek sungguh-sungguh, jadilah ni. Dan ini tak padan dengan harganya. Maaf ya, saya kena sebut. Sebab kalau dengan kilang, cetakan, kertas mahal sekarang, harganya boleh mencecah RM35. Tapi memang saya minta dengan galeri jangan lebih RM20. Jadi buku ni harganya RM20 sahaja. Macam tu? RM20. Kita makan sekarang, maaf ya, kita makan di kedai, ya Allah, RM20 saya rasa tak cukup untuk 2 orang lah. Kadang-kadang untuk seorang tak cukup. Kak Ajah, wallahualam ya. Sekarang ni makan-makan, katalah bil berapa? RM39. Kan lebih ni. Sedaplah makan, balik rumah sakit perut. Masuk small comfort room. Flush, habis. Esok 39 lagi. Ini 20 ni, kalau ada duit lebih, bagikan ustaz-ustazah. Dan suruh ustaz-ustazah baca nikas surau kita ya. Sekadar nak bagi tahulah, ni buku terbaru saya dalam banyak-banyak buku. Buku ni lah yang pelik sikit. Kerana sambutannya Masya Allah. Alhamdulillah, sekadar nak bagi tahu je, bukan nak suruh beli ni. Tapi ada orang jual kat luar tu. Ada kawan saya, dia nak juga bawa ke majlis kita ni, sebab majlis ni sebab kita belum ni lagi. Siapa nak silakan ya. Baik. Satu lagi, apabila seseorang akan minum susu, maka bacalah doa berikut ini: Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Ini pun tak terjemah juga, saya terjemahkan. Allahumma, ya Allah, barik, berkatilah, lana, pada kami, fihi, pada susu ini, padanya, wazidna minhu, dan tambahkan lagi nikmat susu tu. Semula, ya Allah, berkatilah kami, berilah keberkatan pada kami pun boleh, pada susu ini, dan tambahkan lagi kami padanya. Allahumma ja'alna, ya Allah, Allahumma ja'alha, ya Allah, jadikan ia, susu tadi, nikmatan, suatu nikmat, mashkuratan, yang disyukuri, tasilu biha, yang akan menyampaikan dengan berkat susu tadi ni, nikmatal jannah, nikmat syurga. Tak boleh lawanlah semua dalam syurga tu. Buah dalam syurga, nikmat dalam syurga. Sebab itu, mudah-mudahan kita semua masuk syurga lah. Dan sebab Allahumma amin. Nanti Kak Ajah masuk syurga tu, dia besar, badan besar, 60 hasta. Ini satu hasta ni, 60 hasta semua kita ni, insyaAllah ya. Sebab mengikut tinggi Nabi Adam. Kenapa 60? Kenapa? Nikmat dengan
Tambah lagi ke ajar. Nikmat dengan cepat. Saya dah menggeletar dah ni. Nikmat dirasakan dengan sikit je, satu word je. Dapat merasakan nikmat dengan sempurna. Sebab ya Allah, makanan, minuman, belana, tahu belana? Banyak dan sodap-sodap. Kalau setakat golomang tak ada apa. Maaf. Kalau perut saya besar ni, perut kita besar ni, makanan banyak apalah sangat. Sebab itu Allah besarkan badan kita tu. Nah, yang kedua, tidak ada sakit zahir. Maaf ya. Kan sekarang migrain, kencing manis, darah tinggi, lagi jantung, kolesterol, gout, kecemasan. Kecemasan. Tak tahu. Tak apa, lain kali lah, masa dah habis. Sebab ada cerita kecemasan. Biasanya kencing jadi dia pun kecemasan. Tak apa lah, saya dah cerita dah 5 kali saya cerita kat sini. Sini cepat lupa lah saya tengok. Kecil. Tak datang tu taklah selalu. Tapi kita selang 2 minggu. Tempat lain tahu je cerita kecemasan. Sini memang selalu lupa. Selalu amal. Sanuqri'uka fala tansa illa masya. Baik. Jadi kalau kita minum macam tadi. Baik, saya ingat saya nak berhenti kat sini. Maaf, saya tak nak ambil masa panjang lagi. Mungkin tuan-tuan ada yang nak beli buku ni, silakan ya. Boleh sedekahkan kat orang, bagi kat orang. Ini sangat elok untuk orang yang baru masuk Islam. Sebab memang sangat-sangat ringkas. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Sallallahu ta'ala wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin bi sirril Fatihah.